Sir. So through you, I would like to ask some few questions to the Honorable Minister Sahab. Firstly, sir, I would like to come on record and say that this strategic road development plan is going on, and it's a very good program, and we need to include more roads in this. Sir, firstly, through you, I would like to ask the Honorable Minister Sahab is that कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, आपने तफसीलात दी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या आप इसको रुपी टर्म लोन की तरह ले रहे हैं या बॉन्ड्स की तरह ले रहे हैं या कोई और लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए कितना लोन आप हासिल कर रहे हैं और लोन देने वाले कौन हैं ये भी जानना चाहूँगा, और इसका मंथली इंटरेस्ट कितना हो रहा है और कितना इस लोन के ऊपर हमको पे करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक आपने तफसील दी है कि कितने काम जारी हैं, अगर मैं सही हूँ और गलत नहीं हूँ तो अब तक के करीब 22 काम कुछ कंप्लीट हो चुके हैं एसआरडीपी में। लेकिन मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीटेड वर्क्स जो 22 वर्क्स हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कंप्लीटेड 22 वर्क्स में एक भी काम ओल्ड सिटी का नहीं है साहब, जो कंप्लीट हुआ उसमें कह रहा हूँ। नया जो फेरिस्त मिनिस्टर साहब ने दी हैं उसमें 5 से 6 काम पुराने शहर के हैं और वो काम जारी हैं, जैसे कि ओवैसी हॉस्पिटल के सामने का, बहादुरपुरे का चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का, और नलगुंडा क्रॉस रोड से ओवैसी हॉस्पिटल, और फिर आरओबी फलकनुमा, ये 5 काम और एक आरओबी एट शास्त्रीपुरम। 24 वर्क्स जो ऑनगोइंग हैं उसमें से 6 काम पुराने शहर के हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये काम तो जारी हैं, और इन काम के ताल्लुक से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहादुरपुरे का फ्लाईओवर बहुत दिन से स्लो जा रहा है, बराए मेहरबानी इसमें तेज़ी पैदा कीजिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल स्पीकर सर कि बारिश की वजह से ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहाँ से पानी पूरा जम जा रहा है और ट्रैफिक को बहुत मसाइल हो रहे हैं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन से बरस से ये काम हो रहा है, और ये बहादुरपुरे का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट जो कंप्लीट हुई जो आपने कहा उसमें था, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस ताल्लुक से मैं कहूँगा, एंड आखिर में मैं ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि क्या आप एसआरडीपी में एक और सेकेंड लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? अगर आप सेकेंड लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सेकेंड लिस्ट में पुराने शहर के कई प्रपोजल्स हैं जो हम दिए हैं उसको नहीं लिया गया है, जैसा कि रेती बोली से टोली चौकी, रेती बोली और टोली चौकी का था, उसको टेंडर के लिए भी बुलाया गया था लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर हाफिज बाबा नगर में भी एक हमने प्रपोजल दिया था जंक्शन के पास, उसको भी लेने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं लिया गया। बल्लागुड़े के लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था, बल्लागुड़े के पास भी, उसको भी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये आसिफ नगर के पास भी हमने एक प्रपोजल दिया था, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम के पास, वो भी नहीं लिया गया। और फिर उसके साथ ही साथ हमने मुस्लिम जंग पुल से बेगम बाजार तक एक प्रपोजल दिया था, ऑल्टरनेट एक रोड ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को लाने के लिए, तो ये भी नहीं लिया गया, जो फील खाना तक जा रहा है, फील खाना तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे उठाए गए इन मसाइल पर ज़रूर तवज्जो देंगे और एसआरडीपी में पुराने शहर को भी उसका हक देंगे, क्योंकि हर हुकूमत ने पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी की है। आज रोड्स बड़े ही तंग हैं,
पैरेलल रोड्स नहीं हैं, ऑल्टरनेट रोड्स नहीं हैं, और उसके बाद में अगर ये एसआरडीपी में भी हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पुराने शहर के साथ भी इंसाफ करेंगे और मेरे उठाए गए इन सवालात का मौसर और वाज़े जवाब देंगे। गौरव मिनिस्टर गारू। అధ్యక్ష, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం పేరిట ఏ కార్యక్రమం అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిహెచ్ఎంసీని ఆదేశించి తీసుకున్నదో దీని వెనకాల చాలా ఆలోచన ఉంది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ నగరం ఒక దేశంలోనే ఒక మహానగరంగా ఉద్భవిస్తున్నది, భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వనగరంగా అవతరించాలి అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి ఆలోచన, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్వప్నం అధ్యక్ష. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ఆషామాషిగా తీసుకోకుండా చాలా ఆలోచనతో ప్రణాళికాబద్ధంగా చేయాలన్న ఒక సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లీ అసోసియేట్స్ అనే ఒక సంస్థ ఏదైతే మనం జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా ఎంపిక చేసినామో, హెచ్ఎండిఏ ద్వారా ఎంపిక చేశామో, వారితో దాదాపుగా సమాలోచనలు కూడా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే పలు సందర్భాల్లో చేసినారు అధ్యక్ష. దాదాపు ఒక 3 సంవత్సరాలు ట్రాఫిక్ స్టడీస్ చేసి ఎన్నోసార్లు వారితో కూర్చున్న తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి లెవెల్లోనే స్వయంగా సమావేశాలు జరిపిన తర్వాతనే ఈ స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి పచ్చజెండా ఊపడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇందులో కూడా చాలా ఆలోచనతో చాలా అర్థవంతమైన ఒక విధానంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడే మిత్రులు సుధీర్ రెడ్డి గారు అన్నారు, లాక్డౌన్ సమయంలో, మొదటి దశ లాక్డౌన్ సమయంలో హైదరాబాద్ నగరం మొత్తం స్తంభించిపోతే, కార్యకలాపాలన్నీ స్తంభించిపోతే, ప్రజలు తమ తమ ఇళ్లకు పరిమితమైతే మా జిహెచ్ఎంసీ మరియు మా హెచ్ఎండిఏ సిబ్బంది మాత్రం అహోరహం కష్టపడి కొత్త లింక్ రోడ్లు కానీ, కొత్త అండర్ పాస్లు కానీ, ఫ్లైఓవర్లు కానీ చాలా వేగంగా పూర్తి చేసినాం అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగా చాలా కొత్త విధానాలు కూడా తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. కొత్త రకమైన టెక్నాలజీస్, అంటే ఇదివరకు హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో వినియోగించని ప్రీకాస్ట్ లాంటి టెక్నాలజీస్ కానీ, ఇంకితరత్ర టెక్నాలజీస్ కానీ చాలా వాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. అది ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నిపుణులు, వారికి పూర్తి స్వాతంత్రం, పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం వల్ల చాలా అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి మనం కడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దీంతో పాటు అధ్యక్ష, జిహెచ్ఎంసీకి డబ్బులు ఆదా చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మనం చాలా పకడ్బందీగా కొత్త విధానాలు, అంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయాలి అంటే సహజంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష, డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ మన జిహెచ్ఎంసీలో మనం డబ్బులు జిహెచ్ఎంసీకి కూడా సేవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా ఆదా కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చి, ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చి, టీడీఆర్ అంటారు అధ్యక్ష, దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఒక 3,000 కోట్ల రూపాయలు మనం జిహెచ్ఎంసీకి కూడా ఆదా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. టీడీఆర్ బ్యాంక్ అనేది కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసి, అంటే ఎవరైతే స్థలం కోల్పోతారో వారికి టీడీఆర్ పేరిట రైట్స్ ఇచ్చి వారు అమ్ముకునే వెసులుబాటు కల్పించి, కేవలం జిహెచ్ఎంసీలో మాత్రమే కాకుండా హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో, టీఎస్ఐఏసీ ఇతర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఐలా పరిధి ఉంటుందో వాటిలో కూడా వినియోగించుకునే విధంగా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా టీడీఆర్ బ్యాంకును కూడా ఒకటి తీసుకుని వచ్చింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. మొత్తంగా చూసినట్టయితే హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్, సుధీర్ రెడ్డి గారు అన్నారు, వివేకానంద్ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, ట్రాఫిక్ అనేది ఒక సమస్యగా పరిణమించింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మీరు నిజంగా చూస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నెంబర్స్ ఉంటాయి అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గ్రిడ్ లాక్డ్. హైదరాబాద్ కనుక గ్రిడ్ లాక్ అంటే అధ్యక్ష, ఒక నగరంలో ఉన్న వాహనాలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి రోడ్ల మీద పేరిస్తే ఇంకేమైనా స్థలం మిగులుతుందా లేదా అనేది దాని యొక్క ఉద్దేశం అధ్యక్ష. ఆ లెక్కను చూస్తే హైదరాబాద్ ఎప్పుడో గ్రిడ్ లాక్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఉన్న సంఖ్య, వాహనాల సంఖ్య కానీ, మన రోడ్డు విస్తృతి కానీ చూసినట్టయితే వీఆర్ ఆల్రెడీ గ్రిడ్ లాక్. కానీ ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా రవాణాను ఒకవైపు ప్రోత్సహిస్తూ ఈ రకంగా ఈ ట్రాఫిక్ ఫ్రీ జంక్షన్లను ఎక్కడెక్కడ ఏమేం చేయాలనేది ఆలోచన ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా చేసినట్టయితే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఎస్ఆర్డిపి తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఎస్ఆర్డిపిలో మనం చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా నిర్మాణం చేశాం అధ్యక్ష. ఈరోజు హైదరాబాద్కి ఒక దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అయినా, ఒక బయోడైవర్సిటీ ప్రాంతంలో, బాలానగర్ ప్రాంతంలో, ఇందిరా పార్క్లో, ఇంకా ఇందిరా పార్క్ టు విఎస్టీ కొత్త స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు కడతా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఎన్నో కొత్త రకాల ఆలోచనలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. దీంతో పాటు అధ్యక్ష, ఇందాక నేను వివరించినట్టు ఇప్పటికే దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయలతో మొదటి దశలో ఫ్లైఓవర్లనండి, అండర్ పాస్లనండి ఒక 22 దాకా పూర్తి చేసినాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అన్నారు అధ్యక్ష, మాది అందులో 22లో ఒకటి కూడా లేదన్నారు. 22లో నిజానికి 1-2 పూర్తి కావాల్సి ఉండింది, బహదూర్పురా పూర్తి కావాల్సి ఉండింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఏజెన్సీ యొక్క కొంత నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఏజెన్సీ యొక్క పనితీరు వల్ల కొంత ఆలస్యమైంది. వారితో కూడా మొన్ననే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఒక దీర్ఘమైన సమీక్ష సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించాం అధ్యక్ష. వేగవంతం చేస్తాం. ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూస్తే ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ కూడా చూసుకుంటే అధ్యక్ష, సౌత్ జోన్లో
ఓవైసీ జంక్షన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 93.6 కోట్ల రూపాయలతో, బహదూర్పుర ఫ్లైఓవర్ 106 కోట్ల రూపాయలతో, చాంద్రాయన్గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ఒక 41,55 లక్షల రూపాయలతో, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్ టు ఓవైసీ జంక్షన్ 523 కోట్ల రూపాయలతో, ఫలక్నుమా ఆరోబి 52 కోట్ల రూపాయలు, శాస్త్రీపురం ఆరోబి 91 కోట్లు, అదేవిధంగా ఆరాంఘట్ జూ పార్క్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతుందో 636 కోట్లు. ఈ రకంగా మొత్తం 1545 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ దశల్లో మనం ప్రస్తుతం పనులు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. చార్మినార్ జోన్ అనండి, సౌత్ జోన్ అనండి, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష.